Yes, students, good afternoon once again. Uh, Good afternoon, sir. so, under the Mission Fateh, I would like to convey a message of CM Captain Amrinder Singh. As we all know that the entire world is facing pandemic situation of this from this deadly virus corona. So, to avoid from this, we must take some precautionary measures. What are all those? Use mask to cover your face so that you may not be affected by the other corona positive patient, or keep a social distance, avoid social gathering as well, right? And sanitize your hands with the sanitizer. Stay home, stay safe, take good food, homemade food, so that your immunity system may be improved, right? Okay, now, yeah, I'm going to start uh, this lecture. Yesterday, we made discussion on frequency spectrum, its time domain description, its frequency versus amplitude versus frequency and domain of the FM. Modulation index we have discussed, then Bessel function, table of the first kind of order, right? So that we discussed right now. And we conclude Yes, that we have also concluded that what is the maximum frequency deviation in case of FM. This is 75 kilohertz, and maximum modulating frequency uh, 35 ਤੇ 35 ਜਾਂ 40 ਦੇ maximum modulating frequency uh, maximum modulating frequency is 15 kilohertz. So ratio of frequency deviation to the maximum modulating frequency, that is deviation ratio. This is what we discussed yesterday. Okay. Now we have also seen from the graph and from the whenever from other diagrams of this book that as we are increasing the value of the modulation index, a number of significant sidebands are also increasing, and practical bandwidth is also increasing. Okay, so in fact, theoretical bandwidth is infinite. As if you are increasing the modulation index, number of sidebands will be increasing, and of course, bandwidth will also be increased, right? So if we talk about theoretical bandwidth, FM has a theoretical bandwidth of infinity. I mean infinite. Okay, look at theoretical bandwidth of FM is infinite. But practical bandwidth, it depends on the number of significant sidebands. ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡਬੈਂਡਸ ਹੈ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸੱਜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਐਫਐਮ ਦੀ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਵਾਈਸ ਆਫ ਐਫਐਮ। ਐਫਐਮ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਸਾਈਡਬੈਂਡਸ। ਸੋ 5 ਆ 6 ਆ 7 ਆ 8 ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਨ ਹਰਟਸ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਲ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਾਰਸਨ ਦਾ। ਕਾਰਸਨ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ 2 ਇੰਟੂ ਸਕੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਐਫ ਐਮ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆ। ਆ ਦੇਖ ਐਫ ਐਮ ਵੇਵ ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਆਫ ਕਾਹਦਾ, ਟਵਾਈਸ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਕੀ, ਪਹਿਲਾ ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਆ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਐਫ ਐਮ ਕੀ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ 2FM ਇੰਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਸਾਈਡਬੈਂਡਸ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਬਣਾਈ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ 2 ਇੰਟੂ ਸਕੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ FM ਮੈਕਸੀਮਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਦੋਂ ਦੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਜਾਂ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 6 ਤੋਂ ਜੇ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ AM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। 0 ਦਾ ਮਤਲਬ 0% ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ, 1 ਦਾ ਮਤਲਬ 100% ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨੀ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਓਵਰ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ AM 'ਚ ਨੋਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੈਂਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਫਐਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। what are the various properties of FM? देखो वर्ड एक लिखा नैरो बैंड एफएम, एक आएगा आगे वाइड बैंड एफएम। नैरो का मतलब घट रेंज, यानी बैंड मीनस फ्रीक्वेंसी की रेंज। सो नैरो बैंड एफएम जो एफएम वेव का आ उसकी बैंडविड्थ की है समॉल, पता लग गया बैंडविड्थ घट है। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ नैरो बैंड एफएम सिग्नल वो एज कंपेयर टू 1 रेडियन है। तो स्पैक्ट्रम जो नैरो बैंड एफएम विड्थ का आ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AM ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ FM ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ ਆ, ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ FM ਆ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ AM ਵਰਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਦੋ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਅਰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਫॉर ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ J ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 0 ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 1 ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ J1 ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ nth ਆਪਾਂ ਲਈਏ, nth ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਈਏ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ 0 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ n ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੱਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆ ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ FM ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ AM। ਦੇਖੋ ST ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲੀ हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो बच्चों, हेलो, हाँ हाँ बोलो। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जो अनस्टेबल है। हेलो हेलो, आर यू लिसनिंग मी? हेलो, हाँ बच्चों, हेलो, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। लेट मी सी, एक मिनट। आगे सर, आगे हाँ, सर। इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई। चलो आप हाँ जी सर। हाँ ओके। सर स्क्रीन नहीं हैगी। स्क्रीन आ तो रही है बेटे। नहीं वो स्क्रीन शेयर नहीं की। स्क्रीन शेयर बाद कर लियो, हुण करनी हुण कर लो। ओके नहीं ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ। आ गई, हुण आ गई, बोलो। हाँ जी हुण आ गई। आ गई, आ गई। सो जेड़ा नैरो बैंड FM है इट इज एज गुड एज AM। देखो एक कैरियर, एक अपर साइड बैंड ते दूजा लोअर साइड। ठीक है, तो आ उसके लोअर साइड बैंड या अपर साइड बैंड का ये एम्पलीट्यूड है MFEC/2। इधर ਇਹਦਾ MFEC/2 ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ FM ਹੈ ਇਹ AM ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ FM ਹੈ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 5 kHz ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ FM ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? FM ਮੋਬਾਈਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਟੈਕਸੀ ਕੈਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ FM ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਡ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਈਡ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। FM ਆਈਡਲੀ ਕੰਟੇਨਸ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕੇਟਡ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ। ਜਿੰਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਉਨੇ ਸੱਜੇ। तो FM वेव ਦੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਡ ਬੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਡ ਬੈਂਡ, ਜਦੋਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਡ ਬੈਂਡ FM ਬੋਲਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਲਿਮਿਟਸ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਸੀ ਨੈਰੋ 'ਚ, ਇੱਥੇ 75 kHz। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ FM रेडियो TV वगैरह ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਟ ਗਲਾਂਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਈਡ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 1 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਲਾਈਟਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ 75 kHz ਆ, ਇੱਥੇ 5 ਕਿਲੋ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆ ਉਹ 30 Hz ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 K ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 Hz ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 K ਆ।
यानी आ वॉइस फ्रीकुएंसी है एक किस्म की। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਖੋ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਲਾਈਟਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ AM। ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਜ਼ AM। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ Yes, sir. ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, FM ਮੋਬਾਈਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਚ 19 21 ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਊਂਚ ਨੀਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁੱਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਈਡ ਬੈਂਡ FM ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫਿਸਿਸ ਤੇ ਡੀ ਐਮਫਿਸਿਸ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ FM ਦੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਾਈਡ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਪ੍ਰੀ ਐਮਫਿਸਿਸ ਤੇ ਡੀ ਐਮਫਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਇਹਦਾ FM ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਲਵ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਹਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੱਚ ਏ ਵੇਵ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 1 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਪੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਗੇਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ FM ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਟੇ 2R1, ਜਿਹੜਾ A ਆ ਉਹ EC ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ R ਆ ਉਹ 1 ਓਮ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਫ EC ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। तो EC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ EC ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਪਾਵਰ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਆ ਹਾਫ EC ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਆ ਟਰਮ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ nth ਆਰਡਰ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਤੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੁਅਰਡ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰੀਏ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ 1 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਪਾਵਰ ਉਹ ਹਾਫ EC ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ EC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ FM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 2-4, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਦੀ ਟਰਮ ਪਰਸੈਂਟ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਫॉर ਐਨ ਵੇਵ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ 10 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 25 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ, ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਆ, ਤੇ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ 25। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 10 ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣੇ, 25 ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, 25 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼। ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਲਾਉਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 25 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਲਾਉਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਐਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਰਾਦਰ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਲਾਉਡ ਜਿਹੜੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਆ 25 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਮਸ 40%, ਰਾਈਟ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਐਨ FM ਸਿਸਟਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 75 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਆ, ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਨੇ 10 ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਐਂਡ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਆਫ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਸਨ ਰੂਲ। ਹੁਣ ਕਾਰਸਨ ਰੂਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਸਨ ਰੂਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਉਹ 75 ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ 75 ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੇ FM ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲਓ, तो डेविएशन रेशियो कितना, डेल्टा मैक्सिमम और FM मैक्सिमम ये तो कैलकुलेट कर ली, तो डेविएशन रेशियो साडी 7.5 निकल गई। एक तो पहला आ गया, पहला क्वेश्चन साडा आ गया। दूजा सीगा की सीगा, दूजा सीगा आ गया, दूजा की करना असी सिस्टम बैंडविड्थ किदा करनी है, कार्सन के रूल नाल। कार्सन रूल का फार्मूला की है 2 × डेल्टा मैक्सिमम प्लस FM मैक्सिमम। हुण डेल्टा मैक्सिमम कितना 75 गिवन है, तो FM मैक्सिमम कितना 10 गिवन है, पता लग गया। तो 75 जमा 10 85 दो ना गुणा कर 170 किलोवाट आ गया। तो ये सिस्टम की बैंडविड्थ आ गई। सो इस तरीके असी
ਕਾਰਸਨ ਰੂਲ ਨਾਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ Yes. ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ FM ਵੇਵ ਹੈ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ FM ਵੇਵ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਹਾਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਦੈਟ FM ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਸਿਸਟਮ, ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ FM ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਮੈਕਸਿਮਮ 75 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 100 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਰੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹਨੇ 500 ਹਰਟਜ਼ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਤੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਸਨਸ ਰੂਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਦੇਖੋ 2 ਇੰਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਡੈਲਟਾ 75 ਕਿਲੋ ਆ ਪਲੱਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੋਡਰੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ 500 ਹਰਟਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਟਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਲੋ ਬਣਾ, 500 ਹਰਟਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਣਿਆ, ਸੋ 0.5 ਆ ਗਿਆ, तो 75 आ गए, 75 दो ना गुणा करूँगे 155 किलो हर्ट्ज आ गई बैंडविड्थ। पता लग गया, ये कार्सन रूल ना कटी। हुण असीं सारा कुछ कहंदा नाउ कीपिंग एवरीथिंग एल्स अनचेंज्ड, ठीक है, किसी चीज़ को चेंज नहीं करना, सारा कुछ एज इट इज रखो। पर असीं हुण FM मैक्सिमम किन्नी लई आ 5 किलो हर्ट्ज, हुण असीं FM मैक्सिमम 5 किलो हर्ट्ज लै ਲਈ। असीं एग्जाम्पल ਲਈ असीं पहले च उन्हें 500 हर्ट्ज ਲਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ मैक्सिमम ਜਿਹੜੀ फ्रीकुएंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीकुएंसी वो 5 किलो हर्ट्ज लै ਲਈ। ਇੱਥੇ 5 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੀ, ਡੈਲਟਾ ਤੇ 75 ਹੀ ਸੀਗਾ, 75 ਜਮਾ 5 80, 80 ਗੁਣਾ 160, ਸੋ 160। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ 25 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ 26 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, 151 ਤੇ 160 ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, Yes, sir. ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 151 ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਯੈਸ ਸਰ। 151 ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ 160 ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ 325 ਤੇ 326 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ 10 ਟਾਈਮਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਓਕੇ, ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ 6%। ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 500 ਵਾਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਬੈਂਡਵਿਡਥ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 6% ਹੋਈ। तो 6% ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੈਲੋ, Yes, sir. ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੱਚਿਓ। Yes, sir. ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਂਗਲ ਮੋਡੂਲੇਟਡ sir. ਵੋਲਟੇਜ। ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਂਗਲ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਵੋਲਟੇਜ। ਐਂਗਲ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੌਣ ਹੈ? FM ਤੇ ਫੇਜ਼ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸਿਗਨਲ ਜਾਨੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ, ਆਹ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ E is equal to 10 sin 10 to the power 5t plus 3 sin 10 to the power 4t। ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ what form of angle modulation is this। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ FM ਹੈ ਜਾਂ PM ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਐਂਡ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਡਿਸੀਪੇਟ 100 ਓਮ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ FM ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ A sin 2 ਪਾਈ FCT, ਜਿੱਦਾਂ ਓਮੇਗਾ CT ਸੀ ਨਾ ਇਹ, ਪਲੱਸ MF sin 2 ਪਾਈ FMT। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। तो ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਪਾਈ FC ਆ, 2 ਪਾਈ FC ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਆ, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है। और देखो वो 10 की पावर 8 है, नाल टी लगा, तो यदा मतलब FC कढ़ तो 2 पाई ना इनू वंड ला, ये 15.91 मैगाहर्ट्ज आ गई, ठीक है। हुण आपां इस एक्सप्रैशन दे विच FM कढ़दे हां, और देख FM नूं उन्ना कंपेयर कर ला, देख आ देख 10 की पावर 80 प्लस 3 साइन FM, आ FM है, आ 2 पाई FM है, यदा मतलब 2 पाई FM किहदे बराबर बन गई 10 की पावर 4 दे, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾ, ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ FM ਕੱਢ ਲਾ 2 ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 1591.5 ਹਰਟਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਕੱਢਣਾ। ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 3, ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੋ, ਆ ਦੇਖ ਆ ਦੇਖ ਆ ਦੇਖ ਆ 3 M ਆ ਨਾ, M ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ यानी इस इक्वेशन ਨੂੰ स्टैंडर्ड इक्वेशन ਨਾਲ कंपेयर कर लेना। MF ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਆਇਆ, ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਡੈਲਟਾ ਕੱਢਣਾ, ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ
ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ FM ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ FM ਡੈਲਟਾ ਇੰਟੂ F ਆ ਦੇਖੋ M ਇੰਟੂ FM M ਇੰਟੂ FM ਇੱਥੇ FM ਆਉਣਾ ਸੀ MF ਨਹੀਂ ਆ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਆ ਹੋਣੀ ਆ FM ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਆ ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਇੰਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਬਟੇ FM ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਾ MF ਇੰਟੂ FM ਆਉਣਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਸ MF ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ F ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ M ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੇ ਉਲਟਾ ਲਿਖਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ M ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ F ਲਿਖਦਾ ਰਾਦਰ F ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ M ਲਿਖਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਡੈਲਟਾ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗਿਵਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗਿਵਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਸੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ 15.91 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਡੈਵੀਏਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਡੈਵੀਏਟ ਕਿੰਨੀ ਸਿਰਫ 4 ਕੁਛ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ 4.774 ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਮਤਲਬ 15.91 ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੋਡੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 100 ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਡਿਸੀਪੇਟ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ RMS ਵੈਲਿਊ ਆ ਪਾਵਰ ਦੀ A/√2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਟੇ R ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ 10 ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਓਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ 10 ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ 10 ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹ 10 ਆ ਕਈਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ EC ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ 10 ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ √2 ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਤੇ R ਜਿਹੜਾ 100 ਓਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋ 100 ਬਣ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ 2 ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 100 ਨਾਲ 100 ਕੱਟ ਗਿਆ 0.5 ਵਾਟ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ 100 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ 'ਚ 0.5 ਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਵਰ ਉਹ ਡਿਸੀਪੇਟ ਹੋਈ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਯੈਸ ਸਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਯੈਸ ਸਰ ਹਾਂ तो इस तरीके नाल अगला भी देखो अगला भी उदा ही आ देखो कहना सिंगल टोम FM सिग्नल इज गिवन बाई आप ਉਹਦੀ ਆ मतलब ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਆ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤਾ 10 sin 16 ਪਾਈ * 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6t ਪਲੱਸ 20 sin 2 ਪਾਈ * 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3t तो पहले वाली ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ m ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 a ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਆ ਦੇਖ MF ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ MF 20 ਆ ਗਿਆ FM ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆ ਦੇਖ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮੀਨਸ 1 ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 20 ਕਿਲੋਵਾਟਸ 20 ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 20 ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਇਨਟੂ FM ਆ ਦੇਖੋ MF ਨੂੰ FM ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 20 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਦੇਖੋ 10 ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਯੈਸ 2 ਪਾਈ ਆ 2 ਪਾਈ 16 ਪਾਈ * 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹਾਂ 2 ਪਾਈ F ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ 2 ਪਾਈ F ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਦੋ ਨਾਲ ਵੰਡ ਜਾਣਾ 8 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਆ ਗਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਮੀਨਸ ਮੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆ 2 ਪਾਈ F ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਲਾ ਨਾ 16 ਪਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 2 ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਣਾ 16 8 ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਬਟੇ √2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਟੇ R ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ R ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 10 ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇਹ 10 ਆ √2 ਆ ਉਹਦਾ ਸਕੇਲ 100 ਬਟੇ 2 ਆ ਗਿਆ 100 ਬਟੇ 2 ਮੀਨਸ 50 ਆ ਗਿਆ 50 ਬਟੇ R ਵਾਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਟ ਏ ਗਲਾਂਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਯਾਨੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ FM ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖੋ ਸੋ ਆ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ पता लग गया समझ आ गई यस सर हां जी सर मिनट रह गए बस हम ਤੁਹਾਡੇ तो कैरियर फ्रीक्वेंसी FM ब्रॉडकास्ट ਉਹ ਦੇਖੋ FM ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆ ਦੇਖੋ FC 100 ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਟਾ 75 ਦਿੱਤੀ ਆ ਡਾਟਾ 75 ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 15 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕੱਢ ਲਓ ਕਾਰਸਨ ਰੂਲ ਨਾਲ 2 * 75 + 15 90 * 2 180 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਸਾਰੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਟ ਏ ਗਲਾਂਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਫਿਗਰ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ FM ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ
इदां कढ़ लो कितनी बैंडविड्थ आई, वाइड बैंडविड्थ की उस तो एग्जांपल तो कढ़ लो, ठीक है नहीं। और देखो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਲਈ ਸੀ 300 ਹਰਟਜ਼, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਆਈ ਸੀ, ਡੈਲਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਈਡ ਬੈਂਡ ਤੇ ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ ਐਫਐਮ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। मैक्सिमम डेविएशन का 75 किलो हर्ट्ज है ही है, वो सानू पता ही है। अगला पेज थोड़ा गुम हो गया, चलो मैं हुण 5 6 तो थोड़ी 7 तो मिसिंग है, ओके दोबारा आ जाना मैं दोबारा, ये मिसिंग है। चलो कोई नहीं, मैं से हुण देखो पावर रिलेशन ऑफ डेविएशन विद मॉड्यूलेशन इंडेक्स, रिलेशन ऑफ डेविएशन रेशियोज विद मॉड्यूलेशन इंडेक्स। आप एफएम ਦੇ ਵਿੱਚ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एमएफ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਵਟੇ एफएम ਪੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਆ KF * EM ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਓਮੇਗਾ m ਹੈ, ਉਹ 2πfm ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮॉड्यूलेशन डेविएशन रेशियो विद मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ फेज मॉड्यूलेशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ KPEM ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੀ KPEM ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਜਾਨੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਿਹਦੇ ਆ EM ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ PM ਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किहदे आ एंपलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे, इदां ही आ भी एंपलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे इत्थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी सम बिया चाहे इनवर्सली चाहे डायरैक्ट इनवर्सली है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इत्थे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, पर इत्थे मॉड्यूलेशन इंडेक्स PM दे विच बिल्कुल भी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वो टर्म पता लग गया। हुण मैं देखा पीछे थोड़ा जिहा मिसिंग हो गई सी शायद, नहीं अजे भी मिसिंग है, चलो मैं देखदा कई बार हो जाता नैट करके आ जाती टर्म, मैं देख लेना शायद 6 नंबर पेज आ गया था, हाँ हुण आ गया, देखा ये आ गया, ये आ गया मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हो गई ये PM दी, ठीक है, मैथमेटिकल बिल्कुल PM जिहड़ा FM वर्गा ही है बेटे, बिल्कुल जिद्दां आपां FM दा मैथमेटिकल एक्सप्रैशन कीता इत्थे भी इदां ही करना, इत्थे कैरियर आ बन गई, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इहदा हुंदा है, इत्थे कैरियर आ बन गए A sin ओमेगा CT प्लस फाई, पर PM ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ A sin ओमेगा CT प्लस फाई M sin ओमेगा MT, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ फाई M ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੇਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ, ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ फाई M ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੇਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ PM ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫॉर ਦੀ ਸੇਕ ਆਫ यूनिफॉर्मिटी अगर आप गल करिए फिर इस इक्वेशन को इदां लिख लो, आ देखो आप PM दे विच A sin इत्थे ओमेगा CT लिखते हैं, इत्थे फाई M लिखते हैं, इत्थे मैं MP लिख लिया, जिहड़ा इहदा मतलब मॉडूलेशन इंडेक्स PM वास्ते वो एक किस्म दा फाई M ही है, ते जिहड़ा MP दा मतलब M दे बारे च P मीनस फेज, जिद्दां FM दे विच M दे बारे च F लिखिया सी ते AM वास्ते M दे बारे च A लिखिया सी, मॉडूलेशन इंडेक्स AM दा भी आ FM दा भी, ते ए मॉडूलेशन इंडेक्स काहदा आ PM का, पता लग गया। और मैथमेटिकल इक्वेशन जानी बिल्कुल FM वर्गी है, सिर्फ सारा एक्सप्रैशन उदा ही है, सिर्फ असी इतने फाई M की जगह MP लिखना, पता लग गया। हाँ बच्चों, यस सर, हाँ देखो उन्हें पूछा कहता FM ते PM इक्को जिहियां लगदे हैं, लुक आइडेंटिकल जानी सेम लगदे हैं, कदों वैन देयर मॉडूलेशन इंडेक्स आर आइडेंटिकल, जब उन्होंने मॉडूलेशन इंडेक्स जे सेम आ ते FM ते PM बेस भी इक्को जिहियां लगणगियां जे मॉडूलेशन इंडेक्स ते सेम है, पर हाउएवर जद के इफ वी चेंज दी मॉडूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, अगर FM ਨੂੰ मैं जे चेंज करदा तो मॉडूलेशन इंडेक्स ਜਿਹੜਾ FM ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ चेंज होएगा, पर देयर इज नो चेंज इन दी मॉडूलेशन इंडेक्स ऑफ फेज, क्यों, क्योंकि ये उतों इंडिपेंडेंट है, कितों FM तो, क्योंकि जदों आ देखो मैं फिर दोबारा आ जाना मैथमेटिकल एक्सप्रैशन दे, आ देखो आप कीता सीगा पिछे 5 पेज, एक मिनट 7वें पेज ते कहना, 7वें पेज ते लैके जाना, आ देखो मॉडूलेशन इंडेक्स जो FM का ये ओमेगा M = 2πf आता, ये आता,
पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स ਜਿਹੜਾ PM ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ FM ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪੈ ਗਈ ਬੱਲੇ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ 6ਵਾਂ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ, 3-4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਆਫ FM ਕੀ ਆ, ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ θt kf xt ਰੇਡੀਅਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ kf ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਟਰਸ। ਤੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ kf ਕੱਢਣਾ, xt ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾ। xt ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ, ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ xt ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, xt ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ FM ਲਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ PM ਲਈ ਕਹੀਏ, ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ θt ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲੈਤਾ kp ਨੂੰ xt ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲਸ ਨਾਲ ਉਹ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ kp ਕਰਨੀ, xt ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਉਹੀ ਹੋਗਾ, ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ xt ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਟਰਮਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, FM ਤੇ PM ਨਾਲ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ 7ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ FM ਤੇ PM ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਡੋਮੇਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। 2.25 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਗੈਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ 0 ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। तो इस जगह भी फ्रीकुएंसी जी बेशक वधी पर कॉन्स्टेंट है, पता लग गया। आदि वधी हुई फ्रीकुएंसी कॉन्स्टेंट है, इतने घटी हुई फ्रीकुएंसी कॉन्स्टेंट है, क्यों? क्योंकि एंपलीट्यूड कॉन्स्टेंट है। जिथे चेंज आ रही है इतने बढ़ रहा, इतने मैक्सिमम तो थले आ रहा, इतने चेंज आनी, इतने फ्रीकुएंसी बढ़नी, इतने घटनी, पर इतने वधी हुई फ्रीकुएंसी कॉन्स्टेंट है, इतने वधी हुई फ्रीकुएंसी घटी हुई फ्रीकुएंसी कॉन्स्टेंट है। ये सिर्फ तुहानूं दिखाया, ठीक है। हुण इहनूं आपां उहदे नाल कंपेयर कर लैंदे आ फेज मॉड्यूलेशन दे नाल। इतने उल्टा की आ, कैरियर च कोई फर्क नहीं, जिथे इतने फ्रीकुएंसी बढ़ रही सी इतने घट रही है, ठीक नहीं। इतने कैरियर की फ्रीकुएंसी में कोई बहुता कोई खास चेंज नहीं, इतने फ्रीकुएंसी घट रही सी इस केस बढ़ रही है, इदा इतने फ्रीकुएंसी घटी सी इतने बढ़ रही है, पता लग गया। ये तुहानूं FM ते PM दे विच असीं जाने दोनों वेव्स नूं ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे नाल कंपेयर करके ही इहनूं डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर दोनों केसां 'च हो की रहा, दोनों केसां दे एंपलीट्यूड भी कॉन्स्टेंट आ, हो फेज दोनों केसां दे विच हो चेंज फ्रीकुएंसी रही है, पर PM दे विच अलग जगह चेंज हो रही है ते FM दे विच अलग जगह चेंज हो रही है, हो चेंज फ्रीकुएंसी रही है। इहदा मतलब इत्थे एंगल वेरिएशन है, यानी फेज की वेरिएशन है, ते अलग एंगल ते फेज फ्रीकुएंसी वेरी हो रही है। तो इस करके असीं फेज मॉड्यूलेशन तो FM जनरेट कर सकते हैं। सो 1 मिनट तो घट रह गया, ठीक है। कल आपां गल करांगे। ओके, हैव ए गुड डे, नाइस डे। ते हुण तुसीं वो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 1 मिनट तो घट रह गया, मैं स्टॉप लगा काम शेयर। स्क्रीनशॉट ले लो सहज, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। हाँ, आई एम गोइंग टू स्टॉप इट नाउ। ओके, लो पूरा वीडियो स्क्रीनशॉट, ऑन सारे कर लो वीडियो सर, अपनी सारे ऑन कर लो भाई, सारे वीडियो ऑन करो अपने अपनी। करम सिंह, प्रिंस, करण, पूनम, लो खत्म ही हो गया, लो ठीक नहीं सारे। सो लेस देन 1 मिनट है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।